آج کا ہمارا ٹاپک بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ آپ جو خداوند کے چنیدہ ہیں، جن کو خداوند اپنے نام اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے، وہ کبھی بھی یہ سوچ کر پریشان مت ہوں کہ شاید ہماری کالنگ ہے یا نہیں، یا جو ہم کر رہے ہیں کیا ایسا کرنا چاہیے بھی یا نہیں۔ خداوند عزیزو، جب آپ اپنے آپ کو اس کے تابع چھوڑ دیتے ہیں، جب اپنے آپ کو اس کے بالکل خالی کر دیتے ہیں، اپنے مقدس کو جب خداوند کو دے دیتے ہیں، تو وہ کثرت کے ساتھ اپنے نام اور اپنے جلال کے لیے آپ کو استعمال کرتا ہے۔ ہم دیکھیں گے خداوند کی خوبی، مطلب ہم جب بہت ساری اس کی خوبیاں ہیں، لیکن ہم پریشان ہوتے ہیں جب ہم خدمت کرنا جب شروع کرتے ہیں، جب پہلا ہمارا قدم اٹھتا ہے خدمت کے لیے، تو ہمیں جو سب سے پہلی دقت آتی ہے، لوگ ہمیں ہمارے گناہ جو ہیں وہ یاد دلاتے رہتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں ابلیس جو ہے وہ ہمیں یاد دلاتا رہتا ہے کہ تم ایسے تھے، تم ویسے تھے، تم تو یہاں کھڑے ہونے کے لائق ہی نہیں، تم تو کچھ کرنے کے لائق نہیں۔ لیکن عزیزوں، خدا جو ہے حقیروں کو چن لیتا ہے۔ وہ کسی بھی ڈگری ہولڈر کو یہاں پر نہیں مانگتا، وہ کسی بھی آپ کی مطلب ایسے کورس کو یہاں پر نہیں چاہتا کہ آپ اتنی آپ کی تعلیم ہو، اتنا آپ کا کورس ہو تو آپ اس جگہ پر کھڑے ہوں۔ عزیزوں، آیا ہی ہم جیسے نکموں کے لیے، ناکاروں کے لیے، جن کا کوئی وجود نہیں، جن کو کوئی کچھ نہیں سمجھتا، وہ خداوند انہی کی پہچان بنا دیتا ہے، کیونکہ جب ہمارے نام کے ساتھ اس کا نام جڑ جاتا ہے تو ہم جو ہیں جو اس کے بیٹیاں بیٹے، اس کے فرزند کہلاتے ہیں، اور یہ سب سے بڑی بات ہے۔ ہم بائبل میں سے دیکھیں گے یوحنا 15 باب اس کی 6 آیت سے 16 آیت سوری۔ اب سب سے پہلے جو ہم دیکھیں گے، ایسا نہیں مطلب ہم دیکھتے ہیں روٹین میں، جیسے چھوٹے بچے ہیں جب وہ گرو کرتے ہیں، جب ان کی اسکول جانے کی عمر شروع ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، انہیں اسکول لے جاتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے کہ مطلب جو کلاس کا جو استاد ہے اس کلاس کا، ہم اس کے ہینڈ اوور اپنا بچہ کرتے ہیں، اور آدھا دن وہ جو ہے وہ بچہ جو اسکول کی ٹائمنگ ہے وہ اپنے استاد کے ساتھ گزارتا ہے تاکہ بہت ساری چیزوں کو سیکھے۔ لیکن کلام اس کے بالکل الٹ ہے، مطلب اس کے بالکل مترادف ہے۔ کلام جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم خداوند کو نہیں چنتے بلکہ خدا ہمیں چنتا ہے۔ اس کی مثال ہم بائبل میں سے لیں گے، یوحنا 15 باب اس کی 16 ہے، تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چنا ہے اور تم کو مقرر کیا ہے۔ جب بھی کبھی کھڑے ہوں، جب بھی کبھی کلام سنانے کے لیے، جب بھی کبھی دعا کرنے کے لیے، جب بھی پرستش کے لیے، تو یہ مت پریشان ہو کہ ہمیں خود سے تو نہیں کھڑے ہو گئے۔ جب بھی آپ کبھی بھی خداوند کے کام کے لیے کھڑے ہوں تو یہ مت سوچیں کہ آپ خود سے کھڑے ہیں۔ آپ کو بھیجنے والا جو ہے، آپ کو چننے والا ہے، وہ جب پہلی بات ہے عزیزوں، وہ چنتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ آؤ اور میرے پیچھے ہو لے۔ جب اس نے جب وہ کشتی پہ جب مچھلی ماہی گیر تھے، مچھلی کو پکڑ رہے تھے، پطرس، شمعون اور اندریاس، جب وہ مچھلی پکڑ رہے تھے تو ان کو مطلب یہ نہیں تھا پتا کہ یہ کون ہے، لیکن خداوند نے ان سے آ کر کیا کہا؟ آؤ اور میرے پیچھے ہو لو۔ کیونکہ وہ جانتا تھا عزیزوں کہ ان کی کالنگ، جن کی کالنگ خدا کی طرف سے، انہیں کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ انہوں نے سوال نہیں کیا، وہ ہزاروں کی بھیڑ نہیں مانگتا، بلکہ اس نے کچھ شاگرد بلائے، کچھ شاگردوں کو چنا، اور آپ عظیم لوگ ہیں جو خداوند کے برگزیدہ ہیں، جو چنے ہوئے ہیں۔ شکر گزاری ہر وقت خداوند کے لیے کیا کریں۔ اب ہم دیکھیں گے ایسا نہیں کہ شاگرد جو ہیں وہ سب ایک جیسے ہیں۔ اب کامل بھائی اور دوسرے جو بھائی جنہوں نے لیڈ کیا، یا اور بہت سارے بھائی ہیں یہاں پر موجود، سب بھائی ایک جیسے نہیں ہوں گے، سب کا پیشہ ایک جیسا نہیں ہوگا۔ خداوند نے جب شاگرد چنے تو اس نے ایسا نہیں دیکھا کہ سب جو ہیں وہ ڈگری ہولڈر ہوں، سب جو ہیں وہ ایک ہی پیشہ رکھتے ہوں، ایک ذہن رکھتے ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ مطلب دو لوگ ہیں تو ان کی ذہنیت فرق ہے، اور پھر ایسا بھی نہیں تھا کہ انہی کے خاندانوں میں سے خداوند چنتا گیا، ایسا بھی نہیں ہوا۔ خداوند نے جب چنا تو دیکھیں ہم ان کے جو ہے پیشے وہ دیکھیں گے کلام کے اکارڈنگ۔ اب جو پطرس، اندریاس، یعقوب اور یوحنا ہیں، یہ کیا ہیں؟ مچھیرے ہیں۔ اور متی جو ہے وہ ایک محصول لینے والا ٹیکس کلیکٹر ہے، اور مطلب وہ ہے تو ایک مطلب مذہبی لحاظ سے
कट्टर यहूदी था, लेकिन ऐसा रोम की जो मतलब हुकूमत के साथ जब वो काम करता था, जब उनके अंडर था, तो मतलब वो ये नहीं था कि वो अपनी उससे हट के कुछ मतलब था अपने मज़हब में पक्का, लेकिन अपने काम के साथ भी बहुत ज़्यादा जो है वो वफादार था, वफादारी के साथ रोम की हुकूमत के लिए वो काम करता था। और जब देखेंगे हम तोमा जो है वो कारपेंटर थे, मतलब बढ़ई थे, और वो मतलब लकड़ी का काम करते थे। फिर आगे चलकर हम साउल की खिदमत जो है, मतलब एक आला खिदमत जिसको हम कहते हैं, मतलब रसूलों में जिसकी खिदमत, बेशक सबकी खिदमत बहुत आला है, लेकिन साउल की ऐसी थी खिदमत जिसको मतलब वो एक अच्छी शहरियत रखता था। आज अगर हम में से कोई कैनेडियन पासपोर्ट रखता है, अमेरिकन पासपोर्ट रखता है, वहाँ की शहरियत रखता है, तो अपने आप को मतलब कुछ समझता है और वाकई में होता भी है। लेकिन वो जो साउल थे, जब वो रखते थे अपनी शहरियत, रोमी शहरियत, तो वो मतलब एक अच्छे ओहदे पर भी थे। लोग अपनी जो मेहनत की कमाई थी वो लाकर उनके कदमों में रखते थे कि वो जो है मसीह के लोगों को जो है वो तंग करते थे, मसीह के जो नाम फैलाते थे उनके लिए वो उनको कत्ल करते थे, उनके नबियों को कत्ल करते थे, उनके शागिर्दों को, मतलब जो भी उनको नजर आता जो यीशु का नाम लेता वो उसको कत्ल करते थे। तो मतलब उनके लिए बड़ी एक अहम बात थी कि बिल्कुल जवान थे और अपने जोरों में भी थे। कलाम बताता है कि अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक थे साउल नबी, साउल जो खुदावंद के शागिर्द थे। मतलब दो साउल हैं कलाम में, एक नबी है पुराने अहदनामे में और एक शागिर्द थे जिनको फिर पालूस का खुदावंद ने नाम दिया। और वो क्या थे, शरई लिहाज से वो मौलम भी थे, एक अच्छे मतलब पढ़े लिखे स्कॉलर थे, उनसे उनके साथ मजहबी लिहाज से बहस कोई करना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वो शरा को जो समझते थे मौलम थे, जाहिर सी बात है। आगे चलकर हम देखेंगे यहूदा इस्करियोती और शमौन ज़ेलोतिस जो हैं वो मतलब उनके बिल्कुल वो एक अलग घरों से ताल्लुक़ रखते थे, वो जो थे वो अलग फ़िरके से ताल्लुक़ रखते थे, मतलब वो रोम के खिलाफ थे, रहते रोम में थे, लेकिन रोम की शहर मतलब जो हुकूमत है वो उसके बिल्कुल उलट थे। मतलब यहाँ पर हम देखेंगे जो मत्ती रसूल हैं वो टैक्स कलेक्टर हैं, लेकिन अपनी जो हुकूमत है उनकी रोम, वो उनके साथ बड़े अच्छे मतलब वफादार हैं। लेकिन जो यहूदा इस्करियोती और शमौन ज़ेलोतिस हैं वो जो हैं वो अलग फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं, और वो जो क्या है वो रोम के से आज़ादी चाहते थे। मतलब जैसे हम यहाँ पर रहकर आज़ादी चाह रहे हैं किसी और मुल्क के लिए कि अपनी अलग हुकूमत कायम करना अगर चाहते हैं, तो वो इस तरह से मतलब वहाँ पर रहकर भी वो ये सोचते थे। अब देखिए 12 लोग हैं या 10 लोग हैं या 8 लोग हैं, लेकिन उनका जहन आपस में ना मिलता हो, उनकी सोचें और उनकी ख्याल आपस में ना मिलते हों, तो अजीज़ों कितना मुश्किल होता है एक बात पर डटे रहना कि यस्सु की मुनादी करना, उसकी तालीम देना, लोगों को उसकी तरफ राग़ब करना बहुत मुश्किल है। जब हम एक बात के लिए मुत्तफ़िक ही नहीं, जब हमें एक बात के लिए मतलब बहुत मुश्किल है, लेकिन खुदावंद ने चुनते हुए ये नहीं देखा कि ये आपस में इनकी मुखालफत होगी, ये तो आप मिलकर काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब खुदावंद ने उनको चुना और वो सब एक जान हुए, डट कर उन्होंने खुदावंद की खिदमत की, खुदावंद के साथ रहे, जब तक वो साथ रहे तो एक दूध पीते बच्चे की तरह ही रहे, मतलब वो सीखते रहे, बहुत सारी चीज़ों को वो हमसे बेहतर जानते थे। आज जब हम बहुत सारे खतूत देखते हैं, खतूत हमारे तक पहुँचे हैं लेकिन हम पढ़ के उनको छोड़ देते हैं। वो जो खतूत है वो एक शहर से दूसरे इलाका, दूसरे मुल्क में इस तरह से मतलब सफ़र करते थे, उनके सफ़र, उनकी खिदमत कोई आम खिदमत नहीं थी। अब हम देखेंगे कि खुदावंद ने चुनता कैसे है। मतलब एक तो हमने देखा कि पहले वही चुनता है, कैसे, पहले वो चुनता है आओ और मेरे पीछे हो ले, फिर क्या कहता है, फिर वो कहता है जाओ और कौमों को शागिर्द बनाओ, ठीक है। फिर जब पहली बात वो चुनता है फिर वो भेजता है, और जब वो भेजता है तो वो कसरत से इस्तेमाल करना भी जानता है। अब इब्लीस का क्या सबसे पहला काम होता है, वो हमारे कान में ये फुसफुसाता है, वो हमारे कान में बोलता है कि तू तो गुनाहगार है, तू यहाँ पर खड़ा नहीं हो सकता, ये मज़बा तो खुदा का है जो पाक है। अब देखिए इब्लीस आपसे ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा कलाम को जानता है,
کیونکہ وہ خدا کے بہت قریب تھا. وہ ہماری رگ کو جانتا ہے, ہماری کمزور کڑی کو جانتا ہے, وہ ہمیں وہیں سے دباتا ہے اور وہیں پہ ہمیں وہی چیزیں بار بار یاد دلاتا ہے. عزیزو, میں بارہا یہ بات کہتی ہوں, یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہ بات اپنے ذہن میں ذہن نشی کر لیں کہ کوئی بھی انسان کا دشمن نہیں. کوئی بھی رشتہ دار آپس میں دشمنی نہ کرے یہ سوچ کر کہ یہ میرے لیے غلط ہے. ہمیشہ ابلیس کو اپنا دشمن جانے اور اسی کے لیے جو ہے وہ خداوند سے زور مانگے, اسی سے خداوند سے حکمت مانگے اس کے مقابلہ کرنے کے لیے. اس کی مثال ہم کلام میں دیکھیں گے. دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا ہے سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ اور تم کو ہرگز کسی چیز سے زر نہ پہنچے گا. یہاں پر 2 اہم چیزیں ہیں اس بات پر, بلکہ 3. ایک تو خداوند نے ہمیں کیا دے دی ہے؟ اختیار. دوسری بات, جاؤ اور سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری کیا ہے قوتوں پر غالب آؤ. مطلب ہمیں کون ہمارا دشمن ہے؟ ابلیس. ہم کیا, جہاں دشمن کی بات آتی ہے, جہاں پر آتا ہے کہ وہ زبور گاتے ہوئے میں دیکھتی ہوں بہت سارے لوگوں کا جو ساؤنڈ ہے تھوڑا لاؤڈ ہو جاتا ہے کہ شریران خدا پوچھے گا. ہم شریر جو ہے ذہن میں لے آتے ہیں فوراً سے اپنا رشتہ دار. کبھی ہمارا رشتہ دار ہمارا دشمن نہیں. اکثر ہم جو ہے وہ تایا چاچا رشتہ داریوں میں الجھے ایک دوسرے کے لیے, ہمیشہ ہمارا اس کی طرف دھیان ہی نہیں جا پاتا. اس نے ہمارے ذہنوں پہ ایسے پردے ڈال دیے ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ ہمیں یہی یاد دلاتا رہتا ہے یہ تیرا دشمن ہے, وہ تیرا دشمن ہے, تو دشمن کو معاف کر, اس کے سر پہ انگارے. ابلیس ہمارا دشمن ہے. کلام فرماتا ہے تمہارا مقابلہ جو ہے خون اور گوشت سے نہیں بلکہ آسمان پر ان شرارت کی روحانی فوجوں سے ہے. جو شریر کون ہے؟ شرارت جو کرتا ہے ابلیس ہے. وہ کبھی بھی انسان ہمارا دشمن نہیں. ہم انسان سے نگاہ نہیں ہٹا پاتے. ہم کبھی بھی جب بھی آنکھیں بند کرتے ہیں کبھی خود ہی سوچ رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں اس کے بارے میں, پھر ہمیں اختیار کو اپنے پہچاننے نہیں ابلیس دیتا. ہم کبھی بھی اپنے اختیار کو نہیں پہچان پاتے. ہم جان ہی نہیں پاتے ہم کون ہیں. جب اس نے ہم میں اپنی زندگی کا دم پھونکا ہے, جس کی جان جو ہے, جب ہم مٹی سے بنے تھے تو اس نے کیا کیا, ہم میں اپنا دم پھونکا. جب دم پھونکا تو اس نے ہمیں اپنا اختیار دے دیا. آج نہیں جو چیز نظر آ رہی یسوع کے نام سے اسے مانگے وہ وہاں موجود ہوگی, کیونکہ آپ کا اور میرا خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. کبھی بھی اپنی کسی بھی چیز کو کمزوری مت بنائیں. کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ یہ ہمارے پاس نہیں. کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ یہ ہم نہیں کر سکتے. کچھ بھی ناممکن نہیں. ابلیس کو ہرانا آپ کا کام ہے. اور ابلیس جو ہے وہ کیا ہے؟ شیر ببر کی طرح, یعنی جھوٹا ہے اور جھوٹوں کا باپ ہے. وہ صرف کاپی کرنا جانتا ہے. کبھی بھی اس کو اپنے سے زوراور مت سمجھیں. جہاں آپ کمزور پڑے وہیں پر خداوند کی قدرت کو, خداوند کے زور کو اپنے لیے مانگ لے. پالوس رسول کہتا ہے کہ جہاں پر میں کمزور ہوتا ہوں وہیں میں زور پاتا ہوں. کیا ہے, خداوند میں زور کو پائیں. اور اس کی مطلب کبھی بھی انسان ہوتے ہوئے حالاتوں سے پریشان مت ہوں. کبھی بھی یہ مت سوچے کہ خداوند یہ بس میری ختم یا میرا آخر ہو گیا. خداوند کبھی بھی نہیں. جہاں سے آپ کی سوچ آپ کے خیال جہاں پر آ کر جو ہے وہ کام کرنا چھوڑیں گے وہیں پر خداوند جو ہے وہ اپنا کام, کیونکہ خداوند کیا کہتا ہے, اپنے جوئے مجھے دے دو. اپنے بوجھ, اپنی فکریں, اپنی سوچیں, اپنے خیال جو ہے اپنے خداوند کو دیں تاکہ وہاں اس کا کام شروع ہو. ہم اس کو کام کرنے ہی نہیں دیتے. ہم ہمیشہ خود سے لگے رہتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں, ہم وہ کر لیں, ہم غلط جگہوں پر بھی جائیں, ہم خداوند کے نام کو بھی. ایسا نہیں. کبھی بھی خداوند ایسے لوگ نہیں دیکھتا. کبھی بھی ایسے لوگ نہیں ڈھونڈتا. کہ ایسے لوگوں کو خداوند سخت ناپسند کرتا ہے. ہمیشہ ایک طرف رہیں, خداوند کی طرف آئیں تاکہ خداوند جو ہے وہ آپ کو آپ کی زندگیوں میں اپنے کام کو کرے. کیونکہ اختیار تو اس نے دے دیا, اگر نہیں استعمال کریں گے اس کو پھر بھی اس کی مدد کو مانگیں گے, اس کے خوبصورت مددگار کو مانگے تاکہ وہ ہمارے ذہنوں, ہماری سوچوں, ہمارے خیالوں کو کھولے. آج بھی جب خداوند کے کام کے لیے آپ نکلیں گے تو بہت سارے لوگ آپ سے کہیں گے اس کو کس نے اختیار دے دیا, یہ تو ایسے خدمت کر رہا ہے, یہ تو ایسے تھا, یہ ویسے تھا, اس کو کس نے کھڑا کر دیا.
अजीजों, जब वो खड़ा करता है तो उसके खड़े किए हुए को कोई गिरा नहीं सकता। कलाम कहता है सादिक 7 बार भी गिरे तो उठा खड़ा किया जाएगा। शर्त ये है कि आप सादिक हो, शर्त ये है कि अपनी जो है उसको अपने आप की जो आपकी शख्सियत है उसको पहचाने। खुदावंद क्या है, वो आप उसके क्या हैं, आप उसके फर्जंद हैं। बादशाह की औलाद जो है वो कभी भी फकीर नहीं होती, बादशाह की औलाद जो है वो कभी भी मांगने वाली नहीं होती। जब आप उसके बेटियां बेटे हैं तो कभी भी ये मत सोचे कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, खुदावंद ये नामुमकिन है। कभी भी ऐसा मत सोचे खुदावंद मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकती। हमेशा उसके काम के लिए अपने आप को उसके ताबे रखें और उसके खूबसूरत मददगार को अपनी जिंदगी में मांग लें। जहाँ पर वो आ जाता है वहाँ पर कुछ भी जो है नामुमकिन नहीं रहता। कलाम फरमाता है वो अनदेखी चीजों को ऐसे बुला लेता है जैसे कि वो मौजूद हैं। फिर आगे चलकर हम देखेंगे कि खुदावंद ने मतलब किस तरह खुदावंद के शागिर्दों, आपको कोई परेशानी किसी मुश्किल का सामना नहीं। बेशक हम एक अच्छे मुल्क में रहते हैं, हम आज़ादी से खुदावंद की खिदमत करते हैं, हम आज़ादी से खुदावंद की परस्तिश करते हैं। मैं नहीं समझती कि यहाँ पर कोई परेशानी है इबादत करने में, परस्तिश करने में, कुछ भी ऐसा नहीं। अगर देखें पुराने उसमें मतलब हमें इमाल में चलकर ही देखें, रसूलों की खिदमत को देखें तो बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी तकलीफें थी। इस कलाम को सुनाने का आज मकसद सिर्फ ये है कि जो बहन भाई, जो नौजवान बेटे जो हैं, जब इस मज़बा पर खड़े होते हैं तो ये मज़बा खुदा का है, ये मेरा या खुदा के खादम का या हमारी सिर्फ टीम का ही नहीं, बल्कि आप सब इस टीम का हिस्सा हैं। आप जंगजू सिपाही हैं खुदा के। किसी को प्रेयर वॉरियर के तौर पर खुदावंद ने चुना है, किसी को खुदावंद ने प्रस्तिश का तोड़ा दिया है। अपने अपने तोड़ों को इस्तेमाल करें, कभी भी उनको दबा कर छोड़ ना दें। इब्लीस तो यही चाहता है कि जब आए तो आप मालिक से यही कहें कि हमने उस तोड़े को दबा दिया था, लेकिन आप हमेशा उस तोड़े को इस्तेमाल करें, दूसरों के लिए भी बरकत का बाइस बने। कभी भी दूसरों के लिए रोड़े मत अटकाएं। आज ये प्लेटफॉर्म तैयार है, ये मज़बा तैयार है, तो ये सिर्फ इन बेटियों और बेटों के लिए जो भी यहाँ पर खुदावंद के नाम से उसकी हमद और उसकी सिताइश करेगा, बहुत सारी जानों को बचाने का वसीला बनेगा। खुदावंद जो है ऐसा खुदा नहीं अजीजों कि वो एक तक की खिदमत को रखे। उसने कहा जाओ और कौमों को शागिर्द बनो, कौमों को, सब कौमों को शागिर्द बनो। ऐसा नहीं कि किसी एक उसके लिए हमें ऑर्डर मिला है, ऐसा नहीं कि अपनी खिदमत को महदूद रखना है। हमारा खुदा क्या है, लामहदूद खुदा है। वो कभी भी ये नहीं चाहता कि हम अपनी खिदमत को महदूद रखें। आज भाइयों के पास खिदमत का तोड़ा है, जिसके पास कलाम सुनाने का तोड़ा है वो यहाँ पर आए और खुदावन के मसबा पर कलाम को शेयर करे। जिसके पास दुआ का तोड़ा है वो अपने हाथ को, अगर खुदावन की मर्जी है, अगर खूबसूरत मददगार को अपने साथ पाता है तो वो हाथ बढ़ाए और दुआ करे, खादिम का बाजू बन जाए। ऐसा नहीं कि खुदावन ने सिर्फ खादिम को इख्तियार दिया है, वो इख्तियार आपके पास भी है। ऐसा नहीं कि वो खुदा मेरा ही खुदा है, ऐसा नहीं कि वो खुदा खादिम का खुदा है, ऐसा नहीं कि वो इस टीम का ही खुदा है, बल्कि वो खुदा आप सबका खुदा है। वो खूबसूरत खुदा है जिसको हम जब भी बुलाते हैं वो वहाँ मौजूद होता है, क्योंकि वो क्या है, वादों का सच्चा और वफादार खुदा है। आप देखेंगे ऐसी नहीं है कि कंफर्ट जोन में रह के खिदमत ना उन्होंने की थी। कलाम के अकॉर्डिंग अमाल देखें, खतूत भी देखेंगे, खतूत में भी ऐसा कुछ नहीं, मतलब लोग पढ़ के उसको निकल जाते हैं, लेकिन वो क्या है, दौरान सफ़र दूसरे मुल्कों से खतूत भेजते थे, दूसरे शहरों से, और कलीसियाएँ क्या थी, डरी हुई, खौफ में सहमी हुई थी। ऐसा नहीं था कि कलीसियाएँ आज़ादी से जो है वो प्रस्तिश कर रही हों, ऐसा नहीं कि आज़ादी से वो इबादत कर रही हों, क्योंकि रोम की जो फौज थी वो बहुत ज़्यादा मतलब जोरावर उस वक्त पे थी, और ये लोग खौफ के अंदर रहकर बेचारे छुप कर अपने घरों में प्रस्तिश करते, इबादत करते, और फिर खतूत आते, मसूल होते, तो वो उसके अकॉर्डिंग चलकर खुदावन का काम करते। कलीसियाएं आज भी मतलब कंफर्ट जोन के अंदर रहकर खुदावन की खिदमत नहीं करनी। ऐसा नहीं कि महदूद रखा जाए सिर्फ मज़बा तक, महदूद रखा जाए सिर्फ घरों तक खुदावन की तालीम को, बल्कि बाहर निकलें और खुदावन के नाम को जलाल दें। जहाँ देखा मुश्किल है, जहाँ देखा यहाँ पर आसानी नहीं, वहीं पर खुदावंद अपना काम करेगा, वहीं पर खुदावंद के काम के लिए खड़े हो जाएं, अगर खुदावंद की मर्जी है तो। अब हम देखेंगे दूसरा करंथी उसका 4 बाब उसकी 8 है
کس طرح سے پریشانیوں کے